बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज हम बेहद के बेहद की परम शांति के जो संकल्प है उसके बारे में पहले जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसके अंदर कौन सी गहराई है। जो दादाजी ने मंत्र दिया है, इस मंत्र के अंदर गहराई क्या है। जैसे सागर होता है ना, तो सागर शांत होता है, अंदर से शांत होता है, और उसके और तले में चले जाओ तो बेहद शांत होता है। उसके और तले में चले जाओ तो बेहद के बेहद की शांति होती है। इसी तरह से हम बेहद की कला के परम धाम में जाते हैं। शांति तो ये 5 तत्वों की दुनिया पार करने के बाद ही शांति शुरू हो जाती है, मगर फिर शांति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जितना ऊपर जाएंगे उतनी शांति ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो बेहद की कला में बहुत शांति है, बेहद की शांति है, और बेहद के बेहद की कला में उससे भी कई गुना और ज़्यादा शांति है। जिस तरह से सागर के अंदर बताया ना कि पहले जाओ तो बेहद की शांति होगी, और बेहद की शांति जितना तले में चले जाओ उतनी परम शांति। तो ये तो जो परम धाम की जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल तो उसका क्या वर्णन कर सकते हैं। वो वायुमंडल तो चुंबक का है, एनर्जी का है, बेहद की शांति का है, परम शांति महाशांति का है। इसलिए वहाँ जाके दादाजी के सामने आत्म स्वरूप में स्थित होके जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी आत्मा में से रेज निकलते हैं, और वो रेज बेहद की परम 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 महाशांति के रेज होती हैं। उन रेज का तो क्या वर्णन नहीं कर सकते, इस धरती पर कैसे वर्णन करेंगे। उसकी तो अनुभूति कर सकते हैं कि शांति की किरणें, शांति की रेज कैसे निकलती है और कहाँ कहाँ जाती है और बढ़ती जाती है। 1 सेकंड भी अगर वो रेज हमारे अंदर से निकली आत्मा में से, 2 सेकंड 5 सेकंड, तो बहुत बड़ी कमाई होगी। बेहद के बच्चों की यही कमाई करनी है। आवाज़ में आते हुए आवाज़ से परे, आवाज़ में आते हुए आवाज़ से परे की स्थिति में स्थित रहने वाले, अपनी हिम्मत द्वारा अन्य आत्माओं को हिम्मत देने वाले, अपनी समीपता द्वारा औरों को भी समीप लाने वाले। किसके समीप? दादाजी के समीप। अपनी समीपता के द्वारा औरों को भी समीप लाने वाले, लंगड़ी आत्माओं को दौड़ की रेस में लगाने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारी, विश्व सेवाधारी बेहद के बच्चों को बेहद की विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब शक्तियों द्वारा, स्वयं की शक्तियों द्वारा, स्वयं के गुणों द्वारा निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाना है। बाप के समीप तो आ नहीं सकते, लेकिन साकार में बाप के समीप नहीं आ सकते, लेकिन बाप को जानना, मानना, पहचानना, वही समीप आना है। वर्तमान समय मेजॉरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है। जब दुख बढ़ता है ना, तो भगवान याद आता है।
अब दुख अति में बढ़ चुका है, इसलिए अब सबको भगवान याद आएगा। तो यहाँ क्या लिखा है? निर्मल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। वर्तमान समय मेजॉरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है। इच्छा कब उत्पन्न होती है? जब दुख बढ़ता है तो इच्छा उत्पन्न होती है भगवान से मिलने की, भगवान को याद करने की। ये आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वह और कोई नहीं कर सकता। लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं, तो इच्छा रूपी एक टांग अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग दो, तब बाप के समीप चल कर के आ सकेंगे। अभी तो समीप आने में भी हिम्मतहीन है, क्योंकि ज्ञान समझ नहीं सकते, बुद्धि चलती नहीं है, तो हिम्मतहीन हो गए ना। पहले तो अपने वरदानों से हिम्मत में, अपने आप को हिम्मत में लाओ, उल्लास में लाओ, कि आप भी उनको ये समझाओ कि आप भी बन सकते हो। तब निर्मल आत्माएं आपके सहयोग से वर्षे के अधिकारी बन सकेगी। लंगड़ों को भी चलाना है, तब आप वरदानी मूर्तों का बार बार शुक्रिया मानेंगे। और कोई फिर लास्ट ऑफ फास्ट भी होंगे, लास्ट ऑफ फास्ट भी आने वाले होंगे। जो अति दुखी हो जाएंगे तो लास्ट ऑफ फास्ट भी आएंगे। और कुछ फिर जैसे महायज्ञ की सेवा की धूम चारों ओर मचाई है। महायज्ञ क्या होता है? बेहद के बेहद का महायज्ञ किसको कहेंगे? जैसे स्थूल में यज्ञ रखते हैं, उसके अंदर सब ओती डालते हैं, उसमें से अग्नि निकलती है। लेकिन यहाँ योग अग्नि से महाशक्तियाँ, महापावर, महा एनर्जी वो इसमें से निकलेगी। कब? जब हम 5 तत्वों से परे, आवाज़ में आते हुए आवाज़ से परे रहेंगे। वैसे इस यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल वाइब्रेशन, क्या तो क्या बना? कितना बड़ा महाशांति कुंड। कौन सा शांति कुंड है? जो ऊपर में बेहद की कला में, बेहद के सागर में अगर हम देखें तो ऐसे लगेगा जैसे महाशांति कुंड है। उस कुंड में से पावर आ रही है, एनर्जी आ रही है, शक्ति आ रही है, पारस जैसी पावर आ रही है। उसकी धूम चारों ओर मचाओ। जैसे महायज्ञ के नए नए चित्र बनाए हैं, महायज्ञ के नए नए चित्र बनाए हैं। तो बापूजी ने नए नए चित्र बनवाए ना महायज्ञ के। तो महायज्ञ कहाँ है? बताया ना मैंने अभी अभी कि महायज्ञ कहाँ ऊपर है, बेहद के महासागर में। तो जैसे महायज्ञ के नए नए चित्र बनाए हैं, झांकियाँ बना रहे हो, भाषण तैयार कर रहे हो, स्टेज तैयार कर रहे हो। भाषण कोई नहीं, यहाँ तो शांति का भाषण है, साइलेंस की शक्ति का भाषण है। चारों ओर चैतन्य चित्र, सब चैतन्य चित्र बन जाए, लाइट और माइट हाउस की झांकी बन जाए। हम लाइट और माइट हाउस की झांकी कौन सी होती है? लाइट और माइट हाउस की झांकी है फरिश्ता रूप। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करो। देखा आ गया ना, वही शांति का भाषण, साइलेंस की शक्ति का भाषण। और कर्माती स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजावें, तब संपूर्णता समीप आएगी। अब अति विशाल सेवा का कार्य करना है, वह भी इतना ही संगठित रूप में प्रत्यक्षता का। एक भरोसा, एक बल और एक भरोसा का नारा लेकर सेवा की स्टेज पर आना है। सर्व ब्राह्मणों की उंगली से कार्य को संपन्न करना है।
एक संकल्प द्वारा वरदानी रूप का ऐसा विशाल विशाल कार्य, वरदानी रूप कौन सा है? फरिश्ता रूप। वरदानी रूप का ऐसा विशाल कार्य प्रैक्टिकल में लाना है। समझा अभी क्या करना है? विशाल रूप की सेवा करनी है, वरदानी रूप की सेवा करनी है सभी ब्राह्मण आत्माओं को। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारे चारों ओर परम प्रकाश परम प्रकाश परम प्रकाश फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। बस यही नज़र आना चाहिए। బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి ఏ పరంధామంలో అయితే వాయుమండలం శాంతిగా, పరం శాంతిగా, ఎనర్జీగా, అయస్కాంత శక్తి కలిగి ఉంటుందో ఆ పవర్ని తీసుకొని విశ్వ ఆత్మలందరికీ కూడా అందించండి అంటూ సేవా డ్యూటీని ఇస్తున్నటువంటి సందేశం హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. ఈరోజు బేహద్కే బేహద్ పరం శాంతి యొక్క సంకల్పాల గురించి ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాలి. దీని యొక్క అర్థం ఏంటి, మరి దీని లోపల ఎంత లోతైనటువంటి రహస్యం ఉన్నది అనేది తెలుసుకుందాము. ఏదైతే మనకు దాదాజీ మంత్రం ఇచ్చారో ఆ మంత్రం లోపల విశేషమైనటువంటి పవర్ ఉంది. ఏ విధంగా సముద్రం లోపల మరి రత్నాలు, నిధి నిక్షేపాలు ఉంటాయో ఈ యొక్క బేహద్ జ్ఞాన మహాసాగరుడు ఇచ్చినటువంటి మంత్రంలో కూడా అంత ప్రాప్తి, అన్ని శక్తులు ఉన్నాయి. సముద్రం శాంతంగా ఉంటుంది లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ. అదే పరం లైట్, పరం ప్రకాశం, బేహద్ కళల పరంధామంలో శాంతి, పరం శాంతి అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. దాని లోతులోకి వెళ్ళే కొద్దికి బేహద్ శాంతి, బేహద్ పరం శాంతి లభిస్తూ ఉంటుంది. సముద్రం ఒడ్డున ఉంటే అలజడి, ధ్వని వినపడుతూ ఉంటుంది. కానీ సముద్రం లోపలికి వెళ్తే శాంతి. అందుకని మీరు బేహద్ కళ మహాసాగరం బయటికి ఉంటే మీకు ఈ ప్రపంచంలో అంతా అలజడే కనపడుతూ ఉంటుంది, ఆటుపోట్లు కనపడుతూ ఉంటాయి. అదే బేహద్ కళా సముద్రంలోకి, పరంధామంలోకి మునిగిపోతే పరం శాంతి, బేహద్ పరం శాంతి, పరం పరం మహాశాంతి అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది. శాంతి ఈ పంచతత్వాల ప్రపంచానికి అతీతంగా ఎప్పుడైతే వెళ్తారో అక్కడి నుండే శాంతి ప్రారంభమవుతుంది. శాంతి ఎంతగా పెరిగే కొద్దీ పరం శాంతి అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎంత మీరు ఉన్నతిలో పైకి వెళ్తూ ఉంటారో అంతగా శాంతి యొక్క పర్సంటేజ్ కూడా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఇంకా బేహద్ కళ పరంధామంలో శాంతియే శాంతి ఉంది. ఏముంది? బేహద్ కళ పరంధామంలో పరం శాంతి ఉంది, బేహద్ శాంతి ఉంది. బేహద్కే బేహద్ కళ లోపల అనేక గుణాలు, అనేక శక్తులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా సముద్రం లోపలికి వెళ్ళి ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోండి. బేహద్ శాంతి ఏదైతే ఉందో అది మీరు సముద్రం లోపల మునిగితేనే మీకు ప్రాప్తిస్తూ ఉంటుంది. పరంధామంలో ఏదైతే వాయుమండలం ఉన్నదో ఆ వాయుమండలంలో ఏమని వర్ణన చేస్తూ ఉంటారు? అక్కడ అయస్కాంతం లాంటి పవర్ ఉంది, ఎనర్జీ ఉంది. బేహద్కి బేహద్ శాంతి ఉంది, పరం శాంతి ఉంది. అందుకని అక్కడికి వెళ్ళి దాదాజీ ఎదురుగా ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి మరి స్థితిని తయారు చేసుకోండి. ఆటోమేటికల్లీ మన ఆత్మ లోపల ఆ యొక్క రేసెస్ అనేది రావటం ప్రారంభిస్తూ ఉంటాయి. ఏదైతే బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి యొక్క రేసెస్ ఉన్నాయో ఆ రేసెస్ అన్నీ కూడా మరి పరమాత్మని యొక్క పవర్సే అన్నమాట. ఈ భూమి మీద వాటిని వర్ణన ఎలా చేస్తాము? కేవలం అనుభూతి మాత్రమే పొందగలుగుతాం. శాంతి యొక్క కిరణాలు, శక్తి యొక్క కిరణాలు, రేసస్సు అనేది వేయండి. ఎక్కడెక్కడైతే మరి
పవర్ ఉంటుందో అక్కడ శాంతి ఉంటుంది, అక్కడే ఎనర్జీ, స బేహద్దు ప్రాప్తులు ఉంటూ ఉంటాయి. అది ఎంతెంతగా పెరుగుతూ ఉంటుందో అంతగా మీ నుండి ఆ యొక్క రేసెస్ కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆత్మ లోపల ఏదైతే మీరు సెకండో 5 సెకండ్సో లోనే మీరు అంత గొప్ప సంపాదనని పోగు చేసుకోవచ్చు. బేహద్దు పిల్లలకి ఇదే సంపాదన. బేహద్దు కళాపరంధామానికి వెళ్ళి వాక్కులోకి రావటము అంటేనే డౌన్ అవ్వటం, వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి స్థితిలో స్థిరం అవ్వటం అంటేనే ధైర్యం ద్వారా కొత్త ఆత్మలకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వటం, తమ యొక్క సమీపత ద్వారా ఇతరులకు కూడా సమీపంలోకి తీసుకొని రావటం. కాబట్టి ఎవరైతే సమీపంగా ఉన్నారో, దాదాజీకి సమీపంగా ఉంటారో, ఆ సమీపత ద్వారా ఇతరులను కూడా సమీపంలోకి తీసుకొని రాగలుగుతూ ఉంటారు. కుంటి వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు పరుగు పందెంలో ఉన్నా వాళ్ళు మరి పరిగెత్తలేరు. కానీ విశేషమైన సేవాదారి, విశ్వ సేవాదారి, బేహద్దు పిల్లలు, బేహద్దుగా పురుషార్థం చేసేవాళ్ళు. మనకి బాపు పురుషార్థం చేయుటకు రేస్ ఇచ్చారు. మనం కుంటివాళ్ళం గుడ్డివాళ్ళం కాదు. బేహద్దు పిల్లలం, బేహద్దు రెక్కలు ఉన్నాయి, జ్ఞానము యోగం అనే రెక్కలు, బేహద్దు విశ్వసేవ అనే పాదంతో పరుగులు తీస్తూ ఉన్నాము. ఇలాంటి పిల్లలకి బేహద్దు విశ్వసేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు స్వయం మీ యొక్క శక్తి ద్వారా, స్వయం యొక్క గుణాల ద్వారా నిర్బల ఆత్మలను బాపు సమీపంలోకి తీసుకురండి. బాపు యొక్క సమీపంలో అనేది రాలేకపోతే, సాకార రూపంలో రాకపోయినా ఎవరైతే బుద్ధి ద్వారా తండ్రిని జ్ఞానం ద్వారా తెలుసుకుంటారో, ఒప్పుకుంటారో, గుర్తిస్తారో వాళ్ళు సమీపంలోకి వచ్చినట్లే, సాకారంగా కలుసుకున్నట్లే. వర్తమాన సమయం మెజారిటీ అందరికీ కూడా శుభమైనటువంటి కోరిక ఉన్నది. ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఏదైతే ఉన్నదో దుఃఖము అనేది పెరగకుండా చూసుకోండి. భగవాన్ పరమాత్మను జ్ఞాపకం చేస్తే అతి దుఃఖాన్ని కూడా సమాప్తం చేసుకోగలుగుతారు. ఇప్పుడు దుఃఖం అతిలోకి పెరిగిపోతూ ఉంది. అతి అంతానికి మూలం అని అంటారు కదా. దుఃఖం పెరిగిపోయి ఒక్కసారి పరమసుఖం, పరమానందం, పరమశాంతి ప్రపంచ స్థాపన అవుతుంది. పరివర్తన అనేది జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు భగవంతుణ్ణి జ్ఞాపకం చేయండి. ఇక్కడ ఏమి రాశారో చూస్తూ ఉన్నారు కదా. అవ్యక్తవాణి సందేశం నానూరం మంచిగా ఇస్తూ ఉన్నారు. అంటున్నారు, మా నిర్బల ఆత్మలను బాపుకు సమీపంలోకి తీసుకురండి. అనగా సాకారంగా కాదు, బుద్ధి ద్వారా మరియు జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకునే విధంగా మీరు వాళ్ళని తయారు చేయండి. వర్తమాన సమయంలో మెజార్టీ శుభమైనటువంటి కోరిక ఇదే. మీ కోరిక ఉత్పన్నం కావాలి. ఎప్పుడైతే దుఃఖం పెరిగిపోతూ ఉంటుందో, కోరిక పెరిగిపోతూ ఉంటుందో, కోరికల వల్ల దుఃఖం పెరుగుతూ ఉంటుంది. భగవంతుణ్ణి కలుసుకున్న తర్వాత ఆయన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటే ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా అయిపోతారు. ఇక దుఃఖం అనేది పెరిగేది లేదు. ఆధ్యాత్మిక శక్తితోటి ఏదైతే మీరు పొందుతూ ఉన్నారో అది ఇంకెవరూ కూడా పొందలేరు. కానీ ఆధ్యాత్మికత వైపుకు వెళ్ళటం కొరకు మీరు పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నారు. ధైర్యాన్ని కోల్పోయిన వారందరికీ కూడా కోరిక పురుషార్థము అనేటువంటి ఒక పాదాన్ని మీరు ప్రత్యక్ష రూపంలో వాళ్ళకి చూపించండి. అప్పుడు వాళ్ళ యొక్క శక్తితోటి మరి మీ యొక్క శక్తితోటి 2 కాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటాయి. వారి యొక్క శక్తి, మీరు యొక్క ధైర్యతా శక్తి, ఈ 2 కాళ్ళు పనిచేస్తే బాపుకి సమీపంగా నడిచి వాళ్ళు రాగలుగుతారు. సమీపంలోకి రావటం కూడా మరి ధైర్యం ఉండాలి కదా. మరి ధైర్యహీనులకు మీరు ధైర్యాన్ని నూరిపోయండి. జ్ఞానాన్ని అర్థం చేయించండి. జ్ఞానం అర్థం కాకపోతే బుద్ధి అటువైపు నడవదు కదా. అందుకని ధైర్యాన్ని కోల్పోతూ ఉంటారు. ఫస్ట్ తమ వరదానాలను తమ నుండి ధైర్యంలోకి తీసుకొచ్చుకోండి. ఆలస్యంలోకి మరి వెళ్ళకండి. సోమరితనం అనేది తీసుకురాకుండా ఉల్లాసంలోకి తీసుకురండి. మీరు కూడా అర్థం చేయించండి అందరికీ. ఇప్పుడు బాప్ పిల్లలుగా అయిపోతూ ఉంటారు. నిర్బల ఆత్మలకు సహయోగంతో
వారసులుగా అధికారులుగా అయిపోతారు. మరి కుంటి వాళ్ళని నడిపించేవాళ్ళు, గుడ్డి వాళ్లకు మార్గం చూపించేవాళ్ళు బేహద్దు పిల్లలే. ఎందుకంటే మీరు వరదాని మూర్తులు. మీరు వారికి వరదాన రూపంలో శక్తిని, ధైర్యాన్ని ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు మీకు మాటి మాటికి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఉంటారు. లాస్ట్ సో ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. లాస్ట్ సో ఫాస్ట్ రావటం కోసం ఏదైతే ఇప్పుడు అతి దుఃఖం ఉన్నదో అతి దుఃఖం నుండి లాస్ట్ సో ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోగలుగుతూ ఉంటారు. ఏ విధంగా మహాయజ్ఞం యొక్క సేవ లగన్ దుని అనేది నలువైపులా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందో, మహాయజ్ఞం అంటే ఏంటి? బేహద్కే బేహద్ మహాయజ్ఞము, మహాపరం మహాశాంతి, పరం మహాశాంతిని వ్యాపింపచేసేది, పరం సుఖాన్ని, పరం ఆనందాన్ని ఇచ్చేది. స్థూలంగా యజ్ఞం రచన చేస్తూ ఉంటే దానిలో సమస్త ధాతువులను ఆహుతి వేస్తూ ఉంటారు. అగ్ని, స్థూలమైన అగ్ని ఉంటుంది అక్కడ. ఇక్కడ యోగాగ్నిలో మహాశక్తులను, మహా పవర్స్ని, మహా ఎనర్జీని దీని ద్వారా మీరు పొందుతూ ఉంటారు. ఎంతవరకైతే ఈ పంచతత్వాలకు అతీతంగా కారో అప్పటి వరకు మరి దుఃఖము ఉంటుంది. వాకుకు అతీతంగా వెళ్ళిపోవటం అంటేనే శాంతిలోకి వెళ్ళిపోవటం, మరి ఈ యొక్క ప్రభావం నుండి వెళ్ళిపోవటమే పరమ సుఖాన్ని పొందటం. ఏ విధంగా యజ్ఞం యొక్క కార్యక్రమంతో పాటు శాంతి కుండము, వాయుమండలం యొక్క వైబ్రేషన్ అనేది మీ లోపల ఉన్నది. ఏం తయారవుతుంది? మహాశాంతి కుండం. ఎలాంటి శాంతి కుండము? పైన బేహద్ కళ బ్రహ్మాండంలో, బేహద్ సముద్రంలో మీరు చూడండి ఎంత పరం మహాశాంతి ఉందో, బేహద్కే బేహద్ పవర్ ఉన్నదో మీకు తెలిసిపోతుంది. ఆ యొక్క శాంతి కుండం నుండి మీకు పవర్ వస్తూ ఉంటుంది, ఎనర్జీ వస్తూ ఉంటుంది, శక్తి వస్తూ ఉంటుంది. పారస్ లాంటి పవర్, బంగారం పొరుసు వేది లాంటి పవరు. పరుసు వేదిని తాకితేనే అంతా బంగారం అయిపోతుంది. ఆ పరుసు వేది 0.000.1 పవరు టచ్ అయినా చాలు, వచ్చినా చాలు, మొత్తం బంగారంలాగా పరం లైట్ పరమతత్వంగా మారిపోతుంది. ఆ యొక్క ధ్వనిని, ఆ ధూమ్ అంటే పొగని నలువైపులా వ్యాపింప చేయండి. పరం లైట్ పరమతత్వం యొక్క ధ్వనిని, మరలా పవర్ని, హోమాన్ని వ్యాపింప చేయండి. ఈ మహాయజ్ఞంలో కొత్త కొత్త చిత్రాలు తయారు చేయటం జరిగింది. బాపూజీ కొత్త కొత్త చిత్రాలు తయారు చేశారు కదా. కొత్త చిత్రం ఎక్కడ తయారు చేశారు? నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తూ ఉన్నాను కదా. బాపూజీ 100 కళల దగ్గర నుంచి పై బేహద్ కళల వరకు, బేహద్కే బేహద్ కళల వరకు తయారు చేసిన చిత్రాలన్నీ మహాయజ్ఞంలో నుండి వచ్చిన చిత్రాలే. బేహద్ మహాసముద్రం నుండి వచ్చినటువంటి జ్ఞానము. మహాయజ్ఞంలో కొత్త కొత్త చిత్రాలు అనగా జాంకీ తయారు చేశారు బాపు. భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో, పరివర్తన ఎలా అవుతుందో, ఎంత పవర్ ఉంటుందో, ఎలా అక్కడ సృష్టి ఉందో అన్నీ మనకు చిత్రాల ద్వారా చూపించారు. కాబట్టి మీరు దీనికి భాషణ ఇవ్వటానికి కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు, స్టేజ్ని కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ స్థూలమైన స్టేజీ, స్థూలమైనటువంటి ఉపన్యాసం అనేది కాదు. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఉపన్యాసం, సైలెన్స్ శక్తితోటి వైబ్రేషన్ పంపించటం, నలువైపులా చైతన్యమైనటువంటి చిత్రాన్ని తయారు చేయటం. లైట్ అండ్ మైట్ హౌస్గా జాంకీని తయారు చేయండి. లైట్ అండ్ మైట్ హౌస్ జాంకీ ఎలాంటిది? లైట్ మరియు మైట్ హౌస్ జాంకీ ఫరిస్తా స్వరూపం, సంకల్ప శక్తి, సైలెన్స్ యొక్క భాషణ తయారు చేసుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి, శాంతి యొక్క భాషణ అంటేనే బేహద్. శాంతి యొక్క భాషణ అంటే బేహద్ స్థితిలోకి వెళ్ళటము, సైలెన్స్ పవర్లోకి వెళ్ళటం, కర్మాతీత స్టేజ్ని పొందటం, వరదాని మూర్తి యొక్క పాత్రను ప్లే చేయటము. అప్పుడే సంపూర్ణత సమీపంలోకి వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అతి విశాలత సేవ యొక్క కార్యక్రమం చేయండి. అది కూడా సంఘటిత రూపంలో ప్రత్యక్షం కావాలి. ఏక్ బల్ ఏక్ భరోసా, ఒకే బలము ఒకే భరోసా, ఒకరిపైనే నమ్మకము ఒకరిపైనే విశ్వాసము అనేటువంటి పాయింట్ని తీసుకొని సేవా స్టేజ్లోకి మీరు రండి. అందరి యొక్క అంగులితోటే ఇవి యొక్క కార్యక్రమం సంపన్నం అవుతుంది. ఒకే ఒక సంకల్పం ద్వారా వరదాని అనేటువంటి విశాలమైన కార్యక్రమం
జరుగుతుంది. వరదాని రూపంలో, ఫరిస్తా స్వరూపంలో, వరదాని రూపంలో విశాల కార్యక్రమం ప్రాక్టికల్లోకి తీసుకురండి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి? విశ్వ మహాపరివర్తన అనే విశాల కార్యక్రమం విశాల రూపంలో సేవ అనేది చెయ్యాలి. విశాల రూపంలో సేవ చేయటము అంటే బ్రాహ్మణాత్మలందరూ కలిసి ఒకే సంకల్పం చేయాలి, ఒకే విధంగా లక్ష్యాన్ని తీసుకోవాలి. అది బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హే మహాశాంతి, మహాశాంతి కలుగుగాక అనేటువంటి సంకల్పం చేయండి. మన యొక్క నలువైపులా పరంప్రకాశము వ్యాపిస్తూ ఉంది అనేటువంటి సంకల్పం, వైబ్రేషను అందరూ కూడా ఒకే సమయంలో చేస్తూ ఉంటే దాని యొక్క రిజల్ట్ వెంటనే తప్పకుండా వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు మా. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహా శాంతి.